أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم hürmetli atalar, afalar, ağa eniler, qarindosh bavurlar. Mana bugungi Muhammad Ali enamizning bu videoro'yigi barchamizning ko'nglimizda bir jibitib, ko'zimizga jas olib kelgandagi haqiqat. Bir kuni bir ulkan ziyoli adam shiqib olib angima aytib ne buna İslami toy degen? Ay odan göre uyat doğrusunda, adamgerçilik doğrusunda, meyir doğrusunda söylemeysindir mi dedi. Ağayınlar bileyik, uyat iman bar jerde bolat. Adamgerçilik, iman bar jerde adamgerçilik bolat. Sol için Allah Subhanahu ve Taala Allah'a bolgan mahabat versin. Bizden en ülken kaderleyten ata anamız var. Buna hazırga, ahırga, oraylıktegene ata ana balam deb ömür süret. Tiyiste bolgan bir mesele var. Balаны imam men terbiyeleyik. Balаны imam men terbiyelegen ata ana inşallah rahatga bölünedi. Men hiç qanday uzağa barmasdan özümning ömrümde bolgan en ulkan mesele var. Öz ömrüm, başka birovning ömrü emas. Mening şişem mening 2,5 yaşında dünyadan ötken. Biz 4 bala, 4 kız kalganmiz. Sodan akemiz özünden 25 yıl, 30 yaş kişi ayelge uylengen bir ret barıp kelgen. Mening ikinci şişem apkeli singildi bolgan. Apkesi deputat bolgan. 7 balası bolgan. Mening şişem tuğmas bolgan. Bizge gana qaragan. Apkesinin akşası öte köp bolgan. Apkesinin akşası öte köp bolgan. Biroq bir kuni şişem barıp surasa terezden qaçıp chiqib ketib qolgan ekan. Sodan ol kişi bizni baqdi. Biz şişemiz bilan akamizning hech qachon urushganini ko'rgan emasmiz. Biz uyda akamiz bo'lmasa bilinbeytin, şişemiz bo'lmasa bilinetin, şişemizni izleytinmiz. Sebebi şişemiz bizga o'ta mehribon edi. O kişinin ögeyligini bilmey östük. O kişinin ögeyligini bilmey östük. Mening negizgi okuğumada sol anam sebepçi bolgan. Okup keldik. Akamiz aytatan, eğer şişelerin renjitin bolsa, men senderden razı emasman. Allah senderden razı bolmaydi deydi. Biz oslayça östük. Elhamdülillah bir kuni bazarda jursam bir jigit magan qarab, sen özün imamsın ha? Ya imamman. Sen ata ana to'g'risida vaqiz aytpay qo'y. Ay nega? Sening shishing ana tuberkulozdan больницада жатыр qo'y dedi. Men yuragim selk ete qoldi. Men aytdim, "Esing durustmi? Men shishim uyda." Desem, "Betin qursin" dedi de ketdi. Sodan oylanıp kaldım. Qalay mening shishim tuberkulozdan больницада жатadi. Sodan oyladım da bul apkesi bolsa kerak deb oyladım. Sebep shishimga bir-birine o'xshaydi. Sodan mashinaga minib uyga borib shishimni oldim. Shishimni olib tuberkulozdan больницаga keldim. Hech kim bilmaydi. Sodan men ayqaylab izlab yurib, eng bir hech kim qaramaydan bir bölmede jatganini topib oldim. Sodan ko'tarib olib kelib vrachlarga ayqaylab
бәрін аяққа тұрғызып, оқысыны жуындырып, шайындырып, неге жақсы жерге жатқызып қойып, айттым, үйге алып кетейін, мен қарайым сізге. Анаммен бірге отырас дегенімде, жаңаға шешемнің әпкесі жылап қалды. Менде де бала бар деді. Құдай маған 7 бала берді деді. Бірақ бүйтіп бала туғаннан ит туған артық екен деді. Барлығы өзімнен деді. Балаға тәлім тәрбие берген жоқпын деді. Баланың иманына, намазына қараған жоқпын деді. Сіңілім, саған рахмет деді. Сен тумадың. Бірақ мына балдарды иманмен тәрбиеледің. Сені қарашы, өзінің анасынан артық көреді бұлар. Сондай-ақ ата-анада иман болса, балдарды иманмен тәрбиелесе, ол бала ешқашан ата-анаға қиянат қылмайды. Ол әрдайым оны жақсы көреді. Bir күні bir Nexi машина сатып алғанмын. $3000. Үйге кеп бір қуанып отырмын. Сөйтсем шешем қажылықтың киносын көріп отырып жылап отырған екен. Мен айттым, қажылыққа барғыңыз келіп отыр ма дедім. Кім барғысы келмейді деді. Сонда өзіме айттым, Әбдіғаппар, сен машина мініп көшеде жыртылдап жүрсең, сенің шешең дүниеде әйел болып перзент көрген жоқ. Оның көкірегі езіліп сүт шыққан жоқ. Бірақ сені бағып, сені осы дәрежеге келтірген уақытында, ол қажылыққа баруды арман қылса, сен машина мінгенше өлгенің артық емес пе дедім. Содан шықтым да, машинамда барып фирмаға апарып тапсырдым. Шешеме паспорттарын апарып, визасын бәрін тоғырладым да, кететін күні шешеме айттым, анашым, сіз иншалла қажылыққа барасыз дедім. Қандай қажылық деген еді, паспорты мен визасын бердім. Сонда шешем, ақшаны қайдан алдың деді. Ол кісі біледі, менің ақшам жоқ екен. Себебі мен барлығын шешеме айтам. Мен адамдарға ұқсап, бүтін ақшаны бәрін шешемнен тығып қатыныма беріп қоймайым. Шешем де тұрады. Мен айттым, қоя берсең, машинаны саттың ба деді. Мен айттым, иә, машинаны саттым деді. Онда мен бармайым деді. Енді бармайым, сен деді, енді жаяу қайтып жүресің. Сонда да мен ойлап жатыр. Енді сен қайтып жаяу жүресің деп жатыр. Сонда мен айттым, анашым, сіз Кабаның алдына барып тұрғанда, Аллахтан сондай бір дұға қылыңыз. Бұл машина дегенде мен нәске құсатып ауыстырам, иншалла дедім. Сөйтіп, анам қажылыққа кетті. Қажылықтан жылап дұға қылып келді. Құдайдың құдіреті 2005 жылы. 2005 жылдан бері мен бір машинаны 8 ай мінбептім. Мені ананың дуасы. وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Егер бендем сені мен жайында сұраса, мен жақынмын. Олар дұға қылсын, дұғасын қабыл қыламын дейді. Олар дұға қылсын, дұғасын қабыл қыламын дейді. Бірақ олар да менің айтқанымды істесін дейді. Алла субхана тағала өзіне құлшылық қылғаннан кейін, өзіне шүкіршілік қылғаннан кейін ата-ананы құрмет қылуға бұйырады. Алхамдулилла, бұл баршамызға өте үлкен сабақ болды ағайындар. Алла субхана тағала Құр'ан-ы Кәрімде «Күллу ман алайха фан ва ябқа ваджху раббика зул жалали вал икрам» дейді. Дүниеде барлық нәрсе өтуші. Жалғыз құдіреті ұлы болған Алла ғана қалушы. Ата-ана тірлік күнде құрмет қылып алайық. Тірлік күнде аяғын жуып, аяғын сүйіп, қолын сүйіп, атажан, анажанды құшақтап алайық. Құшақтап, сүйіп алайық. Біз бала кезімізде, олар бізді сүйіп, еркелетіп, өсірген еді. Біз бала кезімізде әкеміздің қолына қарайтын ек, олар көшеден кеше не әкелер екен деп, алма болса, киім болса алып қуанып қалатын едік. Енді не бір есерсоқ еркектер бар, үйге беймалал өгізге ұқсап кіріп келе береді, қолында еш нәрсе жоқ. Қартайған анаң отыр. Бірақ сен қатыныңа
беретін нәрсен қалтаңа тығып келгеніңде, ол жүрекпен біліп отырады. Ол көзбен көрмесе де, ол жүрекпен біліп отырады оны сен. Bir anаңды қуанта алмасаң, bir anаңды разы қыла алмасаң, bir әкеңді қуанта алмасаң, ол бұл өмірдің не керегі бар? Мына кеше өздеріңіз естіңіздер, осы Алматыда самолетта адамдар қаза болды. Ешкім ойлаған жоқ еді. Biz bilmeyimiz, biz қашан өлеміз. Бірақ қолымыздан келген жақсылығымызды істеп қалайық. Қолымыздан не жақсылық келеді? Садақа беруме, садақа берейік. Қолыңызда ақшаңыз жоқ па? Жақсы сөйлең, жақсы сөз де садақа. Bir Afrikaga бару шарт емес. Немесе бір басқа өзіміздің үйіміздің жанымызда, көршімізде қанша мұқтаж адамдар бар. Мына роликті егер жақсылап түсінген болсаңыздар, біздің бүтін өмірімізді өзгертетін ролик мынау. Бүтін өмірімізді өзгертетін ролик. Бірақ ойлану керек бұған. Аз ғана мына жердегі шынайы жүрек керек. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям айтады, адамзаттың денесінде бір бөлек ет бар, сол ет түзелсе адамзаттың барлық жері түзеледі. Біліп қойыңдар, ол жүрек деді. Мына өлік болса бар ғой, бұдан да әсерлі кино көрсең де, ол өлік қой ол. Ол өлік, ол оянбайды. Ол оянбайды. Бірақ мына жүрек оянбаса қиын ағайындар. Адамзаттың денесінде бір бөлек ет бар. Егер осы ет түзелетін болса, адамзаттың барлық жері түзеледі деді. Біз түзелуге әрекет қылайық. Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de "İnna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Subhanahu wa Ta'ala bir kavimde özgertirmeydi. Kaçan sol kavim özün özü özgertirse onu Allah özgertedi. Mana Қазақ, Өзбек, Тәжік, Қырғыз бәріміз мұсылманбыз. Бірақ біз қылған жұмыстан адам шошиды, адам жеркенеді біздің істеген жұмысымыздан. Біз мұсылманның, кешегі Бұхарилердің, Термизилердің ұрпағымыз, бірақ істеген жұмысымыздан Алла сақтасын. Мынау Иванның ба, Петровтың ба әулетіме де жібереді. Мына келіндер жайында да өте әдемі шықты қазір. Барлығымыз жақсы келін алуды қалаймыз. Бірақ біздің баламыз сол жақсы келінге лайық ба? Біздің баламыз намаз оқиды ма? Біздің баламыз Құран жаттайды ма? Баламызға тапқаныңа береке берсін деп тұрып дұға қыла береміз. Аллахым иманыңа береке берсін. Құран көбірек жаттағын. Алла ilmіңді зияда қылсын деп дұғалар қылынбаса болмайды екен. Adamda bu dünya mal kızı verir. Mal özünün ata-ananı köşeye sürüp tasaydı o. Bu dünya sonday dünya koy bu. Ağa anne birbirimin amandaşmaytın kılıcı verirdi koy. Bu dünya so derecede sonday kıyanatsız dünya koy bu dünya. Qarаңыз. Soşun bir özümüzün жақсы kelinde arman kılamız var. Bizдің de kızımız var koy. Bizдің de kızımız bireudun kelini var koy. Kızımızga öğretemiz var. Men қазірдің өзіне мына жерге кіріп келіп жатсам, бір әйелдер басында орамал жоқ. Беймалау келіп жатыр. Біледі, ислами кино ролик түсіріліп жатқанын біледі. Аз ғана орамалын орап қоятын болса, басы биттеп кетпейді сол қатынның. Сол қыздардың басы биттеп кетпейді. Аз ғана болса орамалын орап, өсері келіп тұрып, бір аз ғана бір тәсір алып кететін болса, ол да ана. Қазақтың батырлары сондай бір сөз айтады. Қазақтың батырлары сондай бір өлеңін жібереді. Қанша сұлу болса да арсызды қатын қылмаңыз дейді. Қанша сұлу болса да арсыз деген имансыз, ұятсыз, хаясыз, шармы хая жоқ дегені, шармы хая жоқ дегені. Өзі әйел заты болып тұрып, басында орамал жоқ, бұтында іштаны жоқ болады болса, онда ар ұят деген нәрсе жоқ онда. Қанша сұлу болса да арсызды қатын қылмаңыз. Қанша батыр болса да жалғызды жауға қоймаңыз. Қанша шешен болса да ол қызды дауға қоймаңыз дейді. Қараңыз. Сол үшін біздің қазақ, өзбектерде қарттар үйі деген болмаған, жетімхана болмаған. Себебі олардың ата-бабаларында дін болған. Олардың ата-бабаларында дін, шариғат болған. Олар Құдайдан қорқатын болған. Олар бір жұмысты істейтін болса, Аллахтан қорқатын болған.
Men Qırgızstanda оққам. Мен өзбектердің қолында оққам. Ош деген қалада оққам. Сонда Шүкірханaya деген апамыз бар еді. Ол кісінің күйеуі өте залым болған, өте қатты ұратын. Шынжырлармен ұрып, өте ол кісіні көп қиыншылықты жеткізіп тастаған. Сол өзімнің анамдай жақсы көрем сол кісіні. Себебі оның жалғыз баласы болатын. Мен Құжырада тұрам. Жалғыз баласы армияда. Бірінші ауқатты маған алып қоятын. Мен түнгі сабақтан келем. Сонда өзі зорға. Ана еркек деген ұра бергеннен бишара ол жүре алмай қалған. Жай жүреді. Жай келеді маған әкеліп ауқатын береді. Сол кісіге мен сабақ бердім. Сол кісі сол уақыттарда 60-тарда еді. Сол кісіге күніге мен сабақ берем, Құраннан талим берем. Сол кісі менде 5 пара Құран жаттады. Қаны біздің апаларымыз бар ма 5 пара жаттаған әйелдер? Бар ма біздің әйелдер? Қараңшы 5 пара Құран жаттаған сол кісі менің қолымда. Сонда әрдайым балам, менің омарыма да дұға қылып қойың. Менің жалғыз омарым ғой. Алла хидаят берсін, илімді болсын, қари болсын деп жылап дұға қылатын. Қараңыз. Аллах субхана ва таала сонда бір ұлық, сонда бір құдіретті, сонда бір мейірбан. Ол кім не деп дұға қылса дұғаны қабыл қылады. Bir günü Musa aleyhisselam Allah subhanahu wa ta'alaga жолығайын деп кетіп бара жатса бір әйел келеді. Өте сұлу, өте әдемі әйел келеді. Ей Musa, мен деді тұрмысқа шықтым, бірақ перзент жоқ. Біраз болды перзент жақсы көрем. Перзент туғым келеді, перзент емізгім келеді. Аллаға айтшы, Аллах маған бір перзент берсінші дейді. Сол кезде Musa aleyhisselam қатты жаны ашып кетіп, Allah subhanahu wa ta'alaның алдына барып, я Рабби, осында бір бендең, осында перзент сұрап атыр, өте бір жалынып атыр, соған бір перзент берші дегенде, Allah subhanahu wa ta'ala, ей Musa, сен бұндай жұмысқа араласпаған. Ол әзәлді перзентсіз болады деп жаратылынған. Ол әзәлді, әзәл деген оның жаратылу тағдирі ол. Әл-Мисақ. Сонда Musa aleyhisselam ümitsizlenip kayıttı. Жаңағы әйел қуанып жүгіріп шығып, не деді деп еді? Allah'ın bendesi dedi. Sen azalda dedi. Перзентсіз болады деп жаратылған екенсің. Мені кешіргенде бұрылып кетті. Сонда жаңағы әйел, ей Musa, мен үміт үзбеймін. Ол аса қамқор, ерекше мейірімді. Ол ар-Рахман, ол ар-Рахим. Musa aleyhisselam жылап кетіп қалды. Бірнеше жылдардан кейін Musa aleyhisselam келіп жатса, жаңағы әйел кішкентай бір баланы алып жүр екен. Бұл кім баласы деді? Өзім балам деді. Сен тудың ба деді? Иә, тудым деді. Астағфирулла деді да, Раббысына барды. Allah subhanahu wa ta'alaға барып, я Рабби, сен сонда бір әйелді айтқанында сен оған араласпа. Ол әзәлда перзентсіз болады деп айтқан едің ғой. Перзентсіз болады деп жаратылынған деген едің ғой. Ол перзенті болыпты ғой дегенде Аллаху субхана ва таала ия деді. Бірақ ол әйелдің менің сондай есім сыпатыммен дұға қылған уақытта оның дұғасын қайтара алмадым. Оның тағдырын өзгерттім деді, қараңыз. Сол үшін ағайындар көп дұға қылайық. Апаларымыз аман болсын. Atalarımız aman болсын. Қыздарымыз иманды болсын, ибалы болсын. Бізді мұсылман деген уақытта адамдар әуес қылатындай мұсылман болайық. Еркектеріміз де ар намысты жігерлі болсын. Міне бір жылымыз өтті ағайындар. Ертең 31 декабр адамдар өздерінше шампан атып, аршаға жүгіріп, арша айналып, өліп төліп жатады. Сонша қуаныш. Хош, қуанатындай не істедік? Қуанатындай не істедік? Хош, кім тұрып маған айтып бере алады? Қуанатындай не істедік? Bir жылымыз өтті. Бірақ бір сүре Құран жаттаған жоқпыз. Bir сүре. Міне, кәрі апаларымыз да отыр. Аталарымыз да, ағаларымыз да, не бір жігіттер отыр. Bir сүре жаттадыңыз ба? Өміріңізді өзгерттіңіз ба? Үйіңізде ең кемінде бір ислам нұры кірді ма? Bala şağınız var. Ul toylap berip atsız.
Неше машинада алып беріп алсыз, үлкен қасырларың, бірақ үйіңізде бір нұр бар ма? Құран қарийы бар ма? Қызыңыз бар, балаңыз бар, Құран қарийсы бар ма? Сіздер мені кешіріңіздер, қанша үйлер бар, бейнамаз. Намаз жоқ, намаз. Намаз жоқ, намаз. Қари емес, намаз жоқ. Азан айтатын еркек жоқ, дұға қылатын ата жоқ, дұға қылатын апа жоқ. Allah Subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqvim" dedi. Elbette biz adamzatı en edemi surette yarattık deydi. Ayelder kavmuna men aytarım. "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqvim." Allah Subhanahu wa ta'ala diyor. Biz adamzatı en edemi surette yarattık diyor. Kasınızı kırıp tastab kalam jagıp aldınız. Kirpigingizge kirpik ulabatsız. Siz Allah'a karşı gıvatsız. Biliniz osu dünyada azap var. Biliniz osu dünyada azap var. Siz kimsiz? Sizde Allah maymul kılıp jaratıp koysa ne bolar ediniz? Allah sizde sihir, nemesen bir it, nemesen bir çoşka kılıp jaratmadı koy sizde. Sizde adamzat kılıp jaratıp koydu. Maymul bolamda ne bir ülke tırnaklar koydunuz. Kasınızda Allah Subhanahu wa ta'ala tabiatымен bergen kasınızı kırıp tastadınız. Özünüzce nice türlü küperekleri jabыстырып aldınız. Bu Allah'ın yaratılışına tikili karşılık ağayınlar. Belkim olsa жаңа жылda köp tavba kılayık. Kelesi жылga inşallah Allah bizge insaf versin. İman versin. İnşallah vaktlarımızı hiç kandı ötküzmesinden, sarıp kılmasan, Kur'an çattap, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini çattap, jakşı amaldardı kılıp, ötküzü de Allah bizge nasip etsin. Mene жаңағы Subhanallahi ve bihamdik, Subhanallahil azim dep, bir hadisli çattap, dünyadan öttü. Bizim tilimizde olsun, nerse olsun. Köp zikirler olsun. Biz Müslüman halkız. Allah Subhanahu wa ta'ala Muhammed Ali enemizde osunday derecege jetkizgen Kamil Qara ağamızga, jengemizge ülken rahmet. Atanga rahmet. Adamlar balasına muğalim seni de öğretilmeyedir. Kur'an okutalmayedir, namaz okutalmayedir, bari anıq, hakikat. Kamil Qara özünün talim terbiyesinin nişanasını osu dünyada görüp atır. Osu dünyada. Osunça adam Muhammed Ali'ni jakşı görüp atır. Kança milyondаған adam Muhammed Ali'ni jakşı görüp atır. Onun barlığı bol bizden Kamilcan Qara ağamız benen jengemizдің arkasında. Kamilcan ağa өсің, өнің, немере шөберенің рахатын көрің. Kamilcan Qarаны мен өте қатты жақсы көрем. Өте қатты жақсы көрем. Өзімнің ағаларымнан артық көрмесем кім көрмеймін. Себебі бұл адам, біліп қойыңыз, қадірін білмеген адамдар бар шығар. Бұл тірі Құр'ан адам бұл. Бұл тірі Құр'ан. Бұны разы қылған адам Allah'ını разы қылады. Бұны ренжіткен адам бар ма? Бұл Allah'ını ренжіткен болады. Бұл Allah'ın bizge berip koygan tiri Kur'an'ı. Qarаңыз, Kur'an'ın bärini örtep жоқ qilib жіберсе de, Kamil Qara aman boladımsa, Kur'an, tiri Kur'anlar çığa beredi. Allah Subhanahu wa ta'ala barşаңыздың ömürlerinizi uzak, dinlerinizi sağ kılsın, analarınızı hürmet kılыңыздар, can uyalarınıza amandık versin. Cennet analar ayağının astında dedi. Osu analarımız aman bolsun. Tabanların suyup, kolların suyup, razılığını alıp kalıda Allah'ım barşamızga nasip etsin. Және de bizden ergeç ağamız var. Bu ergeç ağam Kuday bere sağan adam koy bu kişi. Allah Subhanahu wa ta'ala jengem ekön ömrünü uzak kılsın. Dinin sağ kılsın. Bütün ömrün İslam'ın hakikatin çayıda ötküzüp atkan ömrüne Allah'ım bereket versin. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.